متكبر يا خالق يا بارئ يا صغير يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا صغير يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا
كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا
يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن
يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا صغير يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا صغير يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم
حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي
Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam Jumaat, salam barakah. Moga-moga Allah akan sentiasa merahmati kita. Alright, moga-moga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya, hari ini hari Jumaat, alright, hari yang penuh dengan barakah penghulu segala hari. Hari yang patut kita banyak bersyukur dan banyak beristighfar, banyak buat benda-benda yang bagus hari ini, alright. Hari Jumaat, get excited. Feel really excited about today because today is Friday, man. Okay, ada yang cakap Friday, it's Friday. Thank God it's Friday. Thank God, TGIF, it's Friday, alright. Okay, saya teringat masa dulu saya ada buat satu program kat Singapore, Thank God it's Friday, alright. Macam orang yang biasanya pergi kerja ni, dia macam rasa seronok hari ni sebab hari ni hari yang last dalam minggu tu, sebab besok lusa dia orang cuti. Sebab tu it's like wow kan, benda-benda macam tu. Tapi hari ni benda tu dah tak jadi lagi reality sebab hari ni semua duduk rumah. Dia orang rasa bila nak pergi kerja, babe, bila aku nak pergi office ni, kan ramai dalam keadaan macam tu. Dan marilah kita sama-sama pada pagi ini kita mulakan dengan beristighfar banyak-banyak. Sambil beristighfar, apa kata kita tag kawan-kawan kita dekat kita punya komen ni, tag. Alright, tag kawan awak. Siapa? 1, 2, 3. Just letak A dan tag je. Tak, siapa yang datang letak je. Mudah-mudahan dengan cara macam tu kita mungkin dapat lagi bawa member-member lain untuk bersama-sama kongsi. Sebab petang ni pula, dalam segmen ilmu kita hari ni abang pun nak cerita pasal passion, kan. It's like passion tu perlu, tapi dalam bisnes macam mana kita nak apply akronim passion tu? PASSION. Wow, memang dahsyat dalam kita nak memperkembangkan bisnes tu. Itu yang kita akan lakukan dalam segmen ilmu nanti, insyaAllah. Jadi bagaimana keadaan anda pada hari ini di tempat awak? Macam mana keadaan di Singapura? Nampaknya angin dia sepoi-sepoi, kan, macam relax je angin. Very nice. Dan
hari ni juga ada hari yang sedikit macam kata orang tu relax sikit untuk Abang Bu, sebab hari ni memang keseluruhan selepas ni memang Abang Bu tak ada program, tapi ada 2 meeting. Lepas meeting tu ada okey, lebih kepada Abang Bu nak buat benda-benda sendirilah. Itu je yang sebenarnya ada pada hari ini. Jadi memang alhamdulillah cutilah tapi dekat Singapura ni masih saya tak dapat okey, saya tak dapat macam mana kita nak memulakan benda tu. Alright, so jadi itulah yang saya dapat buat hari ini. Banyaklah, actually dah plan tau, sebab memang selalu penuh kan jadual. Hari ni macam sebab besok dah start balik, jadi apa aku nak buat untuk nak memastikan saya dapat selesaikan banyak benda pada hari ini. Macam mana pula anda? Alright, macam mana awak sama dekat sana? Alright, apa dah plan hari Jumaat ni? Sambil-sambil tu bila datang kat tempat aku ni, tekanlah like banyak-banyak kan, sambil beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tekan love banyak-banyak, tekan like, tekan love. Biar ada aktiviti sikit. Tangan ni kena macam kerja sikit, barulah dapat motivation kan. Alright, kita nak tengok siapa yang dah ada dekat sini. Kita ada Kak Mafiza, kita first dia cakap wow. Wow ni apa tau? Wang. Oh, Wang. Wow, wow, Wang, oh Wang, wow, right, okay. So tu dia, wow. Selamat pagi dan pagi Jumaat yang barakah, Abang Rusli bin Satta. Apa khabar bang? Alright, terima kasih. And yes, the great Shana Viloshana Stanta Maria from Labuan. The great morning, AA. Great morning to you as well, Shana. And kita ada Rosida. Alright, and yeah, I actually like nak share benda ni juga. Okay. Alright, sekarang saya nak just like tekan benda ni. Alright, dan saya pun nak share kepada orang juga, sebab ada yang saya dia orang tanya, abang pun tak ada ke? Ada. Sekejap, kasih share kat dia orang. Yes, tu dia. Alright, kita tengok siapa lagi. Great. Kak Rusida cakap, dia dah tag. Terima kasih Kak Rusida sebab tag. Dan kita nak bagi Kak Rusida satu tepukan yang gemuruh untuk Kak Rusida kita, kerana dia bagi share. Alright, kita ada Gaya. Kak Gaya, apa khabar Kak Gaya? So how's your Friday? Alright, dan Assalamualaikum AA. Hai AA yang Sega dan Macho. Right, untuk perkataan Sega dan Macho kita bagikan bicycle horn. Dan AB yang sama semua, selamat jatuh penuh keberkahan. Semua kita lebih bahagia dan membahagiakan, insyaAllah, amin. Pukul 10 ada kelas Al-Quran, amin. Talaki online, very good abang. Teruskan, penuhkan aktiviti dengan banyak benda-benda yang boleh mendatangkan faedah kepada kita, insyaAllah. Right, tu dia Abang Faizal kita. Okay, mantap. Lebihkan selawat hari ini, insyaAllah, sambil tekan like, love, sambil selawat. Betul. Thank you very much for that. Come on, tekan love lagi. Tekan macam stop je. Betul ke ni? Saya kena tengok kat sini, sebab kat sini tak real lah. Tak live pula saya. Okay, sebab okay. Right, okay. Jadi itulah keadaan kita di Singapura. So macam mana di Malaysia? Singapura semalam COVID 125. Okay, masih dalam beratus juga. Jadi bagaimana dekat Malaysia? Malaysia apa cerita sebab semalam pun dengar 17,000 lebih kita kena, tapi vaccination sedang berlaku. Jadi saya haraplah kita semua berdoa dan berharap dengan kelajuan vaccination ni, kita buat banyak ni, insyaAllah dia boleh redakan balik. Itulah yang kita harapkan, right? Tu dia. Alright, kita ada Suryati, terima kasih. Mahlina Elia, Izai Syub dekat 17k semalam. 17k memang tinggi lah, memang sangat tinggi. Memang right, memang kita kena kurangkan bagi yang mungkin tak ada aktiviti kat luar tu, tak payahlah keluar, duduk rumah saja. Buatlah aktiviti-aktiviti kat rumah. Banyakkan kita beribadah. Lagi bagus hari ni Jumaat. Juga masjid dekat Singapura ni pun tak dapat, saya memang tak dapat pergi juga hari ni.
sangat menyedihkan, tapi itulah itulah keadaan masa dulu. Time masjid tu buka, kita semua tak pandang pun masjid. Sekarang tutup baru nak terkial-kial. But itulah dugaan dan ujian, kita teruskan juga insya-Allah. Right? Okay. Guys, sambil-sambil kita tunggu segmen 9.30 ni, very interesting segmen dalam bisnes. Macam mana kita nak memantapkan bisnes, nak kembangkan bisnes, kita nak bawa bisnes ke level yang lain. 9.30 bersama dengan Abang Bu dalam Ilmu Wang Dunia Akhirat. Alright, segmen ilmu kita hari ni akan memperbincangkan mengenai passion. Alright, sebab passion, saya cuba nak letak kat sini, tengok boleh tak saya letak kat sini. Alright, that's the word passion, ya. Okay, hari ni kita nak cerita. Yes, this is what I nak cerita pada hari ni. Alright. Kita tengok macam mana nak kecilkan benda ni. Alright, dia lele besar macam tu pula. Okay, itu dia. Hari ni kita nak cerita benda ni. Sekejap lagi dalam segmen ilmu kita. Segmen ilmu kita akan cerita pasal passion. Alright, itu yang kita akan bincangkan 9.30. Jadi anda boleh bawa member-member untuk mereka juga dapat sama-sama faham, sama-sama dapat ilmu, upgrade ilmu kan. Kita punya tagline pun upgrade ilmu, top up motivasi dan jab inspirasi, babe. Kita jab inspirasi supaya kita inspired. Sambil tu juga hari ni topik santai, saya bagi apa-apa sajalah soalan yang awak nak tanya. Kita boleh bincang-bincang dan kita tak adalah topik santai pada hari ni yang spesifik sangat. Alright. Okay, kita ada Kak Rohaya, Kak Rasida. Kak Rasida dia main tag. Alhamdulillah, terima kasihlah Kak Rasida. Biar orang ramai mengenali kita kan, Ilmu Wang Dunia Akhirat circle adik-beradik kita ni. Mudah-mudahan kita jadi circle yang very positive, very profitable and very passionate buat benda. 3P lah, profitable, passionate and positive, right? Grup-grup yang positif insya-Allah. Alright, kita ada Assalamualaikum Latif Abang Latif. Alright, okay now. Muhammad Faizul ditanya, Malaysia sedang bertarung pasal semua nak ingat, pasal semua ingat nak lawan. Jadi kena lawanlah semua orang. Masjid buka ikut keluasan di Ipoh, kawasan boleh buka saja. Alright, okay. Alright, thank you very much. Syarmini Syami Vivitra Balakrishna. Alright, okay. Dia ajak member-member dia semua. Allahu Akbar. Alright guys, and ada tak soalan-soalan yang mungkin awak nak tanya ataupun mungkin nak share? Ada tak benda yang nak share yang kita nak macam kongsi-kongsikan sebab apa yang Abang Bu nak actually like fikirkan pada hari ni something like macam tadi tu fikir kau masa kan aku kan banyak dapat idea masa mandi kan. Aku nak fikir-fikir apa hari ni aku nak tanya diorang ni kan. So saya fikir macam nak tanya apa movie yang korang pernah tengok selain daripada P. Ramlee punya movie Melayu, movie Melayu yang pernah awak tengok, yang awak suka, pernah awak tengok dan awak suka, ada tak? Kita nak tengok bila bagi memang semangat, nampak handsome je, cantik pula cincin tu ni mana cincin? Ni. Oh, ni cincin daripada Mekah ni. Kan Mekah ke Madinah ni. Kan. Alright, cincin nampak handsome Allahu Akbar. Terima kasihlah kerana menggunakan perkataan yang boleh membawa anda dapat tepukan. Tu dia. Alright, dan kita dekat Mafiza kita. Salam dan good morning yang macu. Alright, perkataan macu dapat tekan ni. Lain moga kita semua diberikan afiah, amin. Perjakan berdoa dan selawat. Good morning Syarmini, good morning Shana. Alright, itulah adik-adik kita dah jemput masing-masing. So macam mana keadaan di tempat awak? Macam mana? Hujan ke, mendung ke? Boleh tak just like komen macam mana di tempat anda sekarang ni? Komen di bawah tu. Komen kat bawah. Hari ni topik kita adalah yang sebelah, nampak tu kat atas sini. Bukan. Atas sini. Ni. Alright, ini kita punya hari ni topik passion, right? Sebab passion. Tapi what is passion dalam bisnes? So kita ada akronim passion hari ni Abang nak share dalam segmen bisnes kita. Okay now, apa kata kita tanya soalan, kalau anda tak tahu apa movie yang awak tengok dulu kan, movie yang paling best, dia bukan movie P. Ramlee lah. Kalau macam P. Ramlee punya kita memang semua orang favourite lah. Tak ada orang yang tak ada favourite cerita P. Ramlee. So semua orang favourite cerita P. Ramlee. Jadi kita tak nak. Tapi boleh je lah kalau kau nak cerita P. Ramlee apa yang kau suka. Aku ni kalau selain daripada cerita P. Ramlee, yang paling aku suka pernah tengok, aku tengok Ali Setan. Ali Setan 1 tu memang best. Lepas tu aku tengok Mechanic, cerita Mechanic kan, dengan saya punya favourite actor dulu Azmil Mustafa kan. Saya punya favourite actor dia memang saya suka cara dia, right? So itulah.
Alright, okay. Okay guys, so boleh tak komen? Cuba komen sikit. Cuaca Johor cerah. Okay, Abang Rusli cuaca cerah. Azura, alright. Wah, Abang Faizul Azura ni mesti ni budak universiti ni. Kan dia budak U ni semua suka cerita Azura. Ali Setan tak suka ke? Ali Setan best kan? Alright, lagi siapa lagi? Kalau cerita Piramli, cerita apa korang suka? Ni santai-santai sikit pagi sekejap. Tapi korang memang tak tekan love hari ni. Kenapa love aku macam tak power sangat ni? Sikit sangat love ni. Memang tak tekan love ke apa? Tak tekan share. Tak tekan like. Tolonglah tekan sikit. Kasih dia macam naik sikit. Sebab aku tengok macam tak ada je. Aku nak tengok ni. Ni apa pula ni? Ada benda-benda hijau pula. Okay. Alright. Okay guys, dia macam kenapa macam senyap je semua ni? Memang kita tahu kita tak ramai orang kat sini, tapi janganlah senyap pula. Cuba macam komen-komen sikit. Ni 2 orang je jawab soalan aku. Kan? Abang Rusli dia jawab pasal cuaca, yang si Faizul dia jawab pasal apa ni? Cerita yang dia suka. Yang lain semua memang tengah sibuk Tengah buat kerja tengah drive ke, tengah buat apa. Apa yang awak sedang lakukan sekarang? Kalau awak tak ni, kan apa yang sedang awak lakukan? Okey, ni ada dia. Alright. Cuaca panas di Kulai, boleh continue decorate tunggul-tunggul kayu sambil dengan sarapan minda. Thank you banyak. Thank you banyak bagi inspirasi dari yang terakhir, boleh terfikir boleh buat sampai boleh buat dan menjadi. Amin, alhamdulillah. Dia sebenarnya buat je, kita buat sekali, kita benda tu tak jadi, kita keep on buat. Alright, jangan jadikan benda bila tak jadi tu sebagai satu tekanan kepada kita. Sebaliknya kita jadikan dia motivasi. Okay, tak dapat, mungkin aku kena buat macam ni. Kita jadikan diri kita macam very proactively inspired ourselves. Right, very good Kak Mafiza. Oji Ahmad Daud, bila ingat movie ni terasa dah sedah diri daripada lanjut. Diri dah lanjut kan. Ali Setan Mekanik, saya memang suka Ali Setan Mekanik tu, saya suka. Ali Setan tu memang kelakar lah, memang best lah. Dengan Azmil tu saya minat sangat. Alright guys, so boleh tak cerita macam mana di tempat anda, keadaan di tempat anda, cuaca panas kat Kulai, dekat Johor, okey. Dan sekarang kalau saya tanya awak satu benda, boleh tak kau direct cakap? Aku nak tanya kau ni on the spot. Engkau tengah buat apa sekarang? Tengah buat apa sekarang? Sekarang ni. Sekarang ni awak sedang buat apa? Makan ke, minum ke, tengah buat kerja ke, tengah drive ke, apa? Tengah drive jangan jawab. Alright. Tengah buat apa tu? Kenapa macam hari ni kita macam tak ramai yang respon? Kenapa? Awak tengah buat apa? Boleh tak cerita awak sedang buat apa sekarang? Awak sedang buat apa? Saya just nak tahu tu. Sekarang ni buat apa? Macam abang pun tengah buat live. Awak sedang buat apa? Alright. Okay, bagus macam tu. Assalamualaikum abang bu yang handsome. Okay, disebabkan dia pakai handsome, kita bagi dia handsome. Alright, Abang Hamdan ada kat sini juga. Seperti biasa, kalau Abang Hamdan free later, dia boleh join saya juga dalam segmen ilmu kita. Kalau dia insyaAllah dia interested to support kita kan, ataupun adik-beradik lain yang mungkin ada benda-benda yang nak share ke, you boleh je naik, tekan link tu, you boleh naik. InsyaAllah nanti saya boleh bercerita dengan apa benda yang awak nak cerita. Alright. Assalamualaikum. Alright, yang handsome Alright, Allahu Akbar, handsome. Kita dapat bicycle horn tadi. Alright, Mazlina dia cakap Assalamualaikum, selamat pagi semua. Alright. Zul ni memang kaki workout lah babe. Dia macam, aku macam terpegun lah tengok Zul ni. Dia macam memang suka sangat benda ni. Bagus lah. Bagus. Very good. Kan, dia baru habis workout tadi. Okay, masalah paling besar tak start. Ni bukan masalah dengan start, masalah dengan diri yang tak start tu. Kan, kita jangan nak bagi alasan tak start. Silap, itu kesilapan kita. Jadi awak ni tak berhak untuk nak komplain, tak ada hak. Sebab orang yang tak start ni, dia tak ada hak nak komplain lah, itulah semua ni, tak boleh. Alright. Okay. Alright, Muhammad Faizul. Okay, dah sampai ujung bulan, settle hutang, alhamdulillah kan. Alright, dah settle hutang. Tengah hantar nak pergi sekolah. Okay, Abang Andan dia tengah pergi hantar nak sekolah. Allahu Akbar. Bagus sejak apa ni, PKP ni semua kita dah boleh. Dulu masa saya kerja dulu pun, pergi office kan, saya terlambat masuk office, tapi saya pergi hantar anak-anak saya dulu.
Memang saya jalan kaki dulu hantar anak. Sambil jalan kaki, aku akan bagi dia motivasi tau. Say, I'm the best in my school. I'm good in my school. Everybody loves me. The sand, the land, the air, the trees. You know, like, semua loves me. Saya akan cakap dengan dia. Saya ingat lagi apa yang saya buat. Alright, very good. Thank you very much for the love and ni, okay. Duha dulu jap okey, duha saya alhamdulillah saya dah lepas. Saya selalu sebelum live ni saya dah duha dulu supaya saya tak nak terkejar-kejar apa tu semua. Alright, okey, take care. Buat benda tu. Kerja lah alright, kerja. Alright, kerja tengah buat kerja. Baru habis 20 km bang naik basikal tu Allahu akbar, kaedah basikal 20 km lah, dahsyat lah babe dia ni. Alright, tunggu job Grab. Alright. Oh, abang bawa Grab. Abang Faizul bawa Grab. Tunggu job Grab. Okay. Mudah-mudahan hari ni dapat banyak job untuk abang untuk terus like macam rasa best sangat. Alright. Alhamdulillah cuaca dekat Sempang Renggam cerah. Alright, very good Sempang Renggam. Dah lama lah tak pergi sejak PKP ni. Allahu akbar. Kalau tak, Sempang Renggam ni dia satu tempat yang selalu orang singgah kan. Sebelum nak pergi mana, singgah dulu, lepak dulu, makan dulu kat situ kan. Allahu akbar. Decorate tunggul kayu, preparation stock untuk dijual. Terima kasih. Kak Mafiza ni dahsyat lah. Dia memang seorang yang workaholic, babe. Dia memang seorang yang workaholic. Dia boleh buat banyak benda. And I think she's one of the person yang saya tengok dia buat dan dia dapat hasil. Dia tak dengar je tau. Dia buat. Apa yang dia dapat daripada Abang Abu dan kita-kita semua ni, dia pergi buat dan akhirnya dia macam rasa seronok kan benda jadi sambil-sambil tu, right? Okey, Kak Masya tengah tengok live sambil tu minum apa? Ada ke minum apa-apa ke? Makan ke? Jangan tengok live macam tu je kan. Tengoklah sambil-sambil makan. Alright. Assalamualaikum dan adik-beradik. Waalaikumsalam Dr. Mariam. Dr. Mariam, do you have anything to share? Macam Dr. Mariam ni dia nutrisi, dia pakar nutrisi, makan semua ni kan. Ada tak benda kau nak share? Boleh next sekejap. Kan. Allahu akbar. Alright. Okey, Kak Mafiza pun cakap nak cerita pasal apa benda entah. Ada tak korang nak cerita? Tolong tau saya dah bagi link ni. So you boleh je share 5 minit, 3 minit boleh share sebab 9.30 kita akan start kita punya ilmu wang, alright? Ilmu wang, ilmu, segmen ilmu. Jadi pagi ni boleh je. Alright, okay. Kita ada Muhammad abang cakap morning walk pagi. Oh, okay, alhamdulillah. Baguslah. Baguslah adik-adik aku ni dia exercise lah semua. Aku sekarang pagi aku tak pergi lah. Dulu aku pagi aku jogging tu. Sekarang tak. Sekarang malam petang-petang berjalan brisk walk. Okay, jam 19 nanti ada presentation dengan klien virtual graduation day. Sekarang semua virtual Doakan saya, insyaAllah. Saya doakan jom adik-adik semua kita doakan Zul Apple. InsyaAllah Allah akan permudahkan urusan dia dan juga memberikan kejayaan yang diberkati dan dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Zul ni akan membawa manfaat kepada diri dia dan juga semua yang terlibat dalam program virtual graduation ni dan menjadi satu kejayaan yang luar biasa. Mudah-mudahan hasil ni akan dapat banyak lagi job-job yang besar-besar, insyaAllah. Amin. Kita doakan brother kita Zul Apple. Okay, thank you Zul. Kita dekat sana. Assalamualaikum yang handsome Okay, menggunakan perkataan yang akan mendapatkan tepukan. Okay, kita bagi tepukan. Kita bagi DJ Han juga. Okay, kat Singapura alhamdulillah cuaca cerah Kak Gaya dia cakap cuaca cerah. Alright. Okay, dan kita ada Kak Mafiza kita. Alright, Kak Mafiza dia cakap betul lah apa yang AA cakap. Bila kita bercakap dengan diri sendiri di awal pagi umpama reminder, motivation dan doa dia. Betul. Sebab tu abang bercakap bangun-bangun je, I'm the best, I'm no handsome, I'm the handsome, akulah macho. Aku cerita seorang-seorang. Kadang-kadang ingat aku gila kan. Anak aku pun ketawa kadang-kadang tengok bapa aku ni, ya Allah. Waalaikumsalam Dr. Mariam dan AB yang beri salam. Waalaikumsalam. Alright. Memang satu contoh beri influensi Mafiza yang comel. Kau jangan nak ambil kesempatan pula cakap comel-comel ni pula tu adik-adik kita comel betul lah, comel lah. Alright, Rahimah amin. Amin untuk Abang Zul Apple. Alright, thank you. Tengah basuh kereta sambil dengan sambil tunggu order kek masuk. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dapat melimpah ruah kek kek masuk. Bang, abang boleh buat macam bila kek ni kan tak tahulah abang, mungkin kawasan abang tu kan, abang cari like you can actually get database diorang dengan tarikh lahir tau. Lepas tu
time diorang seminggu nak tak birthday. Just hantar message, dekat kawasan abang lah. Nada tak nak order kek selamat hari jadi awal, nak order kek tak, kita ada special untuk anda. Kan, macam tu. Satu hari dapat 10 kek bang. Allahu Akbar, kan. Alright. Di Gombak cuaca cantik. Nampak ni tip pagi. Walking 30 minutes every day good for health. Each meal, half of the plate should be fruits and vegetables. Tu tips daripada Dr. Mariam. Dia cakap everyday 30 minit jalan. Lepas ni aku nak jalan lah macam ni pagi. Sebab sekarang saya jalan petang. Ya Allah berkati dan urusan. Okay. Thank you. Nantikan FB Live yang saya akan buat. Apa yang AA ajar selama ni. Allahu Akbar. Bagus. Okay. Tahniah. Saya sangat suka. Like dia ambil tindakan terus. Tapi masuklah sini sekejap. Kan. Bagilah tahu orang apa yang awak nak buat tu. Cuaca di Tengku Hussein Ipoh cerah. Tengku Hussein. Alhamdulillah. Hanya untuk adik-beradik je. Okay. Amin. Info baik itu. Right. Okay. So, ada tak soalan sebelum kita macam sekejap lagi kita nak masuk bilik kan? Bilik untuk kita belajar, betul? Jadi, ada tak soalan yang awak nak tanya untuk Abang Bu pada hari ini? Alright. Okay. Kita ada 9,000 penonton yang sedang melihat. Sekarang dah naik 10,000. Right. Nampak? Ini nama dia positif, babe. Kenapa kau rasa macam aku sentiasa bersemangat? Sebab bila aku tengok 5, 6, 7 ni, aku nampak macam 7,000, 10,000, 12,000 orang. Jadi aku punya semangat tu dia naik. Faham tak? This is how you train your mind. Clear tak? Sentiasa nak bersemangat. Dan awak tahu tak apa yang kita lakukan ni hasilnya Allah yang bagi. Kan? Walaupun kita mungkin ada kita nampak macam tapi otak cakap 12,000 kan. Benda tu hasil yang kita dapat macam 12,000 punya. Allahu Akbar. Luar biasa. Alright. Apa FB Mafiza Okay, boleh je. Nanti klik je masa dekat bawah-bawah tu kita klik. Alright. Okay, ada ke sesiapa nak naik, nak share something? Alright, ada tak nak share something, nak beranikan diri? Okay, macam ataupun saya nak awak naik ni, awak tanya soalan kat saya, kita jawab. Ada siapa yang berani? Right, ada tak siapa yang macam berani untuk naik ke pentas bersama dengan Abang Bu sambil kita tunggu Abang Hamdan kalau dia sempat lah hari ni kan? Kalau tak ada, siapa-siapa boleh naik. Tu saya kasih link dah. Siapa macam naik sekejap, tanya je soalan. Apa satu soalan yang nak tanya Abang Bu, lepas tu biar Abang Bu jawab. Dan kita tinggal lagi berapa minit saja sebelum kita nak masuk ke segmen ilmu kita. Hari ni ilmu kita segmen ilmu kita yang Abang Bu bawa pada hari ni adalah pasal passion. Right, sebab passion, how we can basically passionate. Apa yang kita perlu buat untuk jadi passion. Itu yang kita nak bincangkan sebentar lagi nanti dalam segmen ilmu kita, passion. Today I'm going to share about passion. Right, okay, Abang Hamdan dia cakap 4 minit dia akan join dengan Abang Bu insyaAllah. Alright, ada tak soalan-soalan? Siapa-siapa yang tak tanya soalan? Alright. Sebab so far hari ni belum ada tanya soalan, betul? Alright, kita nak masuk bab ilmu. Jadi saya nak awak terus tag member-member, suruh dia orang join juga untuk kita top up ataupun upgrade ilmu kita. Alright, siapa yang kekurangan motivasi, kita nak top up motivasi. Alright, motivasi ni apa? Bersangka baik je. Alright, hari ni punya motivasi ni bersangka baik. Apa jadi pun bersangka baik. Whatever happen, just bersangka baik. Boleh? That is what I want to know. What if we follow our passion tapi tak masuk? Very good. I like this question. Dia cakap, what if we follow our passion tapi tak masuk fulus? Alright, that is basically sebab tu passion will never make you rich if you don't know how. Alright, okay, that's why the passion you must know how to turn into profit. Dia macam ni, kadang-kadang ada passion tapi dia tak ada income, maka dia lama-lama dia takkan jadi passion dah. So, you takkan, sebab end of the day you need fuel to like to light up your passion. Sebab tu the passion ni kita kena tengok masa kita buat, kita kena buat benda ni. Alright, kita tengok dua benda tau. Satu memang kita minat, kita suka, kita minat, kita memang passionate about tu. Tapi second, you kena tengok logik dia. Passion aku ni boleh tak generate money? Kalau tak generate macam mana? Kan you kena tengok logic side of it. So if doesn't give money at the early stage, then you better don't go and do that. Clear tak?
You must do the calculation. Macam saya buat tau. Saya nampak benda ni memang ada dia punya future. I know that there is demand, but I am new. I need to build my brand, so I do it passionately because I don't really macam want the money first. I want to like create my what do you call that? Create my brand, create that experience. I want credibility. So saya buat benda tu dulu. Sampai satu masa, then I start to receive money from the thing that I do. So then it's become my bukan passion lagi tau, dah jadi macam jihad tau. You know, like I know when I do this, I'm alive. I'm good. I feel I'm blessed. I feel I am contribute. So all this just push me forward. Sebab tu Dr. Mariam, bila kita passion, I agree. Ramai orang dia habiskan duit dengan passion. Ini tak apa, duit tak masuk tak apa. Ada passion yang habiskan duit. Kan, dia habiskan duit dengan passion dia. So you kena berjaga-jaga dengan passion. Alright, passion is not something that can brings you money. Alright, passion can change. Alright, sekejap kita passionate dengan benda ni, sekejap kita passionate. Passion can change. Tapi when you want to do something, you do it with love. Alright, love is more stable. When you do something with love, that is more stable. Alright, that's more macam kita care, you understand tak? Passion can kill sometimes. Passion is something that can change. Sebab masa ni kita passion about benda ni, kita buat tak dapat duit, mungkin passion boleh berubah. You check dalam hidup. Sebab tu bila kita nak buat something, yes, we need to look at the something that we passionate about. But the most important things also is not just passion. You must look at the kiri dia, is logic dia. Sebab tu dalam memilih sesuatu, kita kena gunakan dua otak kanan dan otak kiri. Dua-dua ni, kan? So dalam bisnes pun sama, kan? Otak kanan, otak kiri. Sebab tu kalau kita tengok kenapa orang-orang Melayu kita ni otak kanan tau. Banyak benda yang kita buat, kita suka, kita minat, kita whatever. Tapi kita ni kurang otak kiri. Kita tak pergi check ni bawa untung ke, apa dia punya fakta dia, apa dia punya future dia. Kita tak tengok that kind of like thing. Sebab tu kalau kita tengok business orang Melayu kita lebih yang bermindah kanan. Tapi kalau kita tengok bangsa Cina, Chinese, alright, dalam buat business mereka menggunakan mindah kiri tau. Sebab tu kalau tengok business orang Cina ni, awak boleh nampak dia boleh buat semua business. Apa business pun dia boleh buat. Tapi kalau orang Melayu kita tengok, kita hanya akan buat beberapa business yang kita minat. Contohnya makan, minum, like makeup, kreatif, benda-benda macam tu. Chinese, they can do everything. Kenapa? Sebab minda. Alright, dia akan kira apa tau, untung ke rugi buat aku buat benda ni. Then dia akan buat. Alright, tapi kita tak. Kita tak akan buat macam tu lah. Kita tengok, ini macam tak sedap lah, tak best lah. Ni aku tak suka lah, nampak tak? Itu something yang saya nak just like share lah dengan Dr. Mariam tadi. Alright, okay, dari mula kenal sampai hari ni semangat tak pernah down. Especially depan adik-beradik, give the fullest. That what I like AA. Memang mantap, Allahu Akbar. Ini semua Allah punya, bukan kita punya. Kita ni tak ada apa-apa. Kita kosong. Alright, kita ni hanya buat saja. Allah yang menentukan segalanya. Bukan saya tak pernah ada down. Ada, everybody. Manusia kalau tak down nanti dia habis. Dia kena ada down. Tapi masa down, kita persiapkan diri, kita bangkit balik. Kita jangan terus down. Kan? Bila kita down je, ada benda yang naikkan dia balik. Itu yang kita jadinya best. Alright. Boleh akan nak share. Share apa kak? Akan nak share? Nak naik ke? Nak naik dekat sini ke? Atau akan nak share macam tu je? Boleh kak? Boleh. Apa akan nak share? Cuba share. Banyak yang hilang pada PKP ni, tak apa, bersabar bang. Ni semua adalah ujian sementara bang. So jangan kita risau dengan itu bang. Terima kasih abang Bu dan adik-adik kerana doakan saya, insya-Allah. Kita terus doakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kuala Kedah cuaca mendung pagi ni Alright. Okey, kurang exposure bang, hidup jangan putus fokus hingga berjaya. Tu dia kan. Sebab tu orang-orang kita tak ramai yang berani nak mencuba kan. Allahu Akbar. Setiap hari saya yang nak semangat kena tengok live hari-hari. Okey, memang bersemangat. Allahu Akbar. Tak, bukan saya. Ini semua diri awak sendiri. Right? Allah yang bagi kita semangat. Allah yang bagi kita kekuatan. Allah, semuanya ni bukan kita. Kita ni kosong, babe. Kan? Kenapa saya cakap kita kosong? Tengok, kalau kita mati, habis. Orang yang gagah macam mana pun, bila mati tu datang, dia dah kosong. Maksudnya apa? Kita kosong. Kita tak ada apa-apa. Kan? Cuma kita minta Allah supaya selagi kita hidup, dia bantu kita untuk buat benda-benda yang bagus, benda-benda yang baik, benda yang beri manfaat. Sebab tu saya cakap, setiap benda yang kita nak buat ni, kita fikirkan apa yang kita dapat untuk akhirat. Kan, saya buat ni, kena tanya saya, aku buat ni apa aku dapat untuk akhirat?
Dan aku buat ni untuk akhirat kan. Apa yang aku boleh buat supaya akhirat aku tu lebih baik. Jadi saya buat dengan ikhlas, saya buat apa-apa. Jadi semua manfaat, semua kebaikan ni akan saya dapat juga dari segi bentuk pahala. Nampak? So apa pun kita buat, kalau kita letakkan benda tu, hidup ni jadi macam sentiasa bersemangat. Sentiasa bersemangat. Sebab tu Nabi pesan kan, ingat mati. Bila kita ingat mati, kita akan mula buat banyak benda yang datangnya daripada dalam. Kita tak akan ikut otak lagi, kita akan buat daripada dalam. Kan, kita tak akan bergaduh, kita akan eratkan silaturahim, nak yang keluarga, adik-beradik semua ni kan, eratkan silaturahim. Dan kita kejar-kejar teruk pun sampai stres pun, akhirnya mati tak ada apa-apa. Jadi kita bersederhana dalam segala-galanya. Bukan saya cakap awak kena slow down, tak. Awak kena buat, tapi awak kena letakkan akhirat tu. Awak kejar, kenapa aku buat ni? Sebab aku nak ada rumah, aku nak buat tu, aku nak buat ni dan sebagainya. Alright. Okey, kita dah ada Abang Dan untuk kita sama-sama masuk ke kita punya topik hari ni. Alright. Jadi saya nak sekejap kita nak masuk ke topik pada hari ini, topik yang interesting pada hari ini. Jadi saya nak masuk bilik saya bersama dengan Abang Dan. Kejap lagi kita keluar sama-sama. Alright, jadi saya nak masuk ke bilik dulu. Tunggu sekejap. Jadi kita nak masuk ke bilik untuk kita belajar pula. Alright, bilik belajar. Sebab belajar ni dia kena adab dia sendiri. Jadi kita nak masuk Tunggu je sekejap, kita akan sampai. Saya akan sampai bersama dengan Abang Dan. Sekejap Allahu Akbar. Alright, itu dia Abang Dan kita pun dah ada. Let me ni topik semalam. Minta maaf lah, aku ni pun nampak sangat pemalas aku ni, tak buat kerja. Alright, topik hari ni bukan banyak sangat kerja. Banyak sangat kerja. Okey, topik hari ni saya tak pernah associate the word malas dengan Abang Abu. Sorry, go ahead. Alright, hari ni topik the passion bang. Topik the passion dalam kita nak membina sesuatu kan. I think passion memainkan peranan yang sangat penting. Okey, apa khabar Abang Dan? Sihat Wah, baik alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Oh, tadi pergi Antana Ya, pagi-pagi dia bangun lambat kan. Biasa kita siang-siang pukul 8 lebih dia dah keluar. But today dia kata buat perangai sikit Friday kan. Jadi lambat sikit hari. Allahu Akbar. Okey bang, first of all thank you bang. Hari ni kita nak cerita benda ni. It's about the top. Benda yang saya nak cerita ni adalah passion. Kan, passion ni adalah satu benda yang perlu. Alright, untuk kita mendapatkan apa-apa like dalam benda yang kita buat, terutamanya dalam bisnes. Tapi tadi ada satu soalan daripada Dr. Mariam. Alright, soalannya, bang, passion kalau tak masuk macam mana? Kan, tu soalan yang memang saya rasa sangat penting sebab ramai orang yang tertipu dengan benda ni. Alright, dia telah dimanipulasi oleh ramai orang. Kau kena buat ni secara passion. Contohnya orang yang minta maaf lah, saya bukan nak salahkan mana-mana, tapi orang-orang yang ada berkepentingan sendiri. Contohnya saya buat something, kita cakap kita kena buat dengan passion whatever, tapi orang tu tak dapat duit. Orang tu rasa macam apa ni, aku memang buat, aku bersungguh-sungguh, aku passionate, tapi tak ada income. So masa tu memang dia akan down. Sebab tu tadi saya bincangkan passion ni bang. Passion ni dia macam dia minta maaf mungkin kita cakap something yang mungkin jangan marah lah Passion ni macam one night stand. Dia macam dia boleh macam sekejap passion kat sini, passion kat sana, sebab dia is not true love tau. Kalau love tu is like something yang for long term. Kan love tu takkan hilang. No, like is something like that. So dalam kita mencari sesuatu, you must find that love in that things that you do. That can actually bring you. But if you passionate, passion can change if you don't really see the money. Kan, tak ada duit, lala dia tak passion. Apa pandangan ni untuk like Abang Hamdan? Saya nak tanya. Abang Abu dah clearkan pada penonton Abang Abu semua yang love dengan passion are two different thing kan. Betul. Dah cakap kan. So I think love is actually something yang kita cinta, yang something that kita can control kita punya emosi. Passion is more of emotional, uncontrollable emotion. Pasal tu kalau kita tak, semua orang kalau buat ada hobi ataupun passion, macam passion kita buat kuih, boleh buat kita buat business. Passion kalau tak ada love, kita ada passion buat kuih, for example nak buat kek, tapi kalau kita tak ada love nak buat kuih, nak buat business, kita tak akan berjaya. So there's a fine line. Uncontrollable passion ni
is uncontrollable emosi. Itu yang passion tak akan buat orang duit, tak akan. Saya janji, kalau kita tak tukar passion itu kepada cinta untuk bisnes, cinta untuk memperbaiki kuih kita, cinta untuk meningkat prestasi kita. Alright. So kalau kita tak ada this cinta daripada passion naik ke tahap 3 ni, please jangan buat bisnes. Okay. Ada orang pasal apa saya cakap, pasal ada orang tu buat kuih bang, lepas tu orang komen lah, kuih kau kurang gula, dia merajuk bang, dia merajuk rabak babe. Dia merajuk rabak. Itu passion lah, itu confirm tak boleh buat bisnes. Okay, alright. Okay, good. Alright, that's something that we do. But now today, Abang Abu nak actually nak bring this thing, passion, as an acronym in the business. Alright, in your business, for me, I feel apa yang boleh membantu business awak jadi a very successful business is to have this thing called passion. Alright, and I want to just go one by one supaya kita faham apa akronim sebenarnya passion. Alright, first kali yang sebenarnya menjadikan satu business tu macam dia can go very powerful, very high. Kan dia macam dia boleh achieve thing is about the first is about P, which is purpose. Alright, purpose. When a business or an entrepreneur who have the purpose, alright, that is one of the reason that the business is like macam flourish. Alright, so tanya, kenapa awak dalam bisnes ni? Kadang-kadang kesilapan orang ni, dia join business sebab dia nak glamour, dia nak fame, dia nak kaya tau. That is not purpose. That is not the purpose. Kalau kita tengok bisnes-bisnes yang berjaya, mereka tak pernah join business ataupun buat business sebab dia nak famous. Tak ada. Dia with the purpose. Kan, purpose dia sangat kuat, and that's what make and bring them fame. So now purpose is about what's getting you up in the morning with that energy. Kan, that is purpose. Kan, dia macam purpose yang buat awak ni apa pun keadaan awak akan mula buat. Kan, that's purpose. When you have that purpose, you get the semangat, you get everything. Sebab tu kalau kita tengok sekarang, semua business, you tengok whatever business, great businesses, they have great purpose. Right, great businesses with great purpose. Kan ada dulu cerita apa Spider-Man with the great great stardom, you have responsibility, something like that lah. It comes with a great responsibility. With great power, it comes with great responsibility. Yes, exactly. That's the word. That's the word. Okay, so having a purpose, it can be not just financial purpose. You must have a spiritual purpose. You must have a social purpose to make your purpose is great. So look, when in your own business, look for these three purposes. Ramai orang dia tertipu dengan ajaran-ajaran yang financial. Alright, finance. Alright, exactly. The great purpose is not just finance. What is the spiritual purpose behind your business? What is social purpose behind your business? When you can combine all these three, it's going to get a great purpose. Apa Abang Dan punya thoughts on this? Purpose is very important. Apa-apa business pun kita mesti ada purpose. Tapi purpose tu jangan kita buat business pasal terdesak. Dan kita punya purpose is duit je. Jadi kita buat all the wrong thing. Purpose is something, for example, kita kena buat business ni because kita nak macam fikir pasal ikut keagamaan lah. Kita punya purpose is mencari rezeki untuk menampung keluarga kita, everything. So purpose, right? Purpose kita. So if you have that kind of purpose, is very very good. Tapi jangan meleweng lah abang Abu cakap. Very important. Very important. Very good, very good. Okay, the next one is about in the purpose punya ni. Second, for me, I believe in this. Right? In order to bring your business to the tahap yang seterusnya, it's all about this. This is you can't buy this. You can't buy this. The A stands for attitude. This is a success of very big businesses. Alright, because the attitude that they have. Alright. So your own attitude will be reflected in your business. Betul tak? From the way that how you treat your customers, how you treat your staff, kan? So all this is basically shows the attitude. Kan, your attitude will be bring to your customers. Kalau you treat your staff macam tu, your staff will treat your customers or suppliers macam tu. Jadi positive attitudes equals to positive results. Kan, kalau kita tengok, positive attitude akan memberikan positive results. So look at your attitude. Alright, so because attitude akan juga create that result in your business.
Alright? Sebab tu mindset dengan attitude create that results. And what? Positive. Nampak? Positive mindset, positive attitude create the positive result. So work on your mindset, work on your attitude. Kan? Attitude. So I think attitude is something yang I really believe can bring your business to the next level. Apa pandangan Abang Dan on attitude ni? Very important. Kalau kita tak sayang kita punya pembantu rumah, takkan pembantu rumah nak sayang anak kita. That's the word attitude, right? Attitude towards them, attitude dengan customer. Kita mesti sayang customer kita. Macam mana buruk pun hati kita on that particular day, macam the day is very bad, cuci baju lepas tu tak bersih ke apa. The attitude must be the same throughout as a business owner. Kita kena treat customer the same thing. Jangan macam kita pernah pergi kedai makan, bila kita nak order, lepas tu kakak atau makcik-makcik kat sana order, kita yang nak beli ni, daripada nak beli rezeki yang halal tu macam tak nak belilah, ataupun beli satu paket je lah pasal dah queue up kan, dah lama-lama kan. Attitude. So remember, kita punya attitude is very important. Mesti maintain all the way. Attitude sebagai usahawan ni sekarang. Right, very true bang. So attitude is something. Okay, next one I believe is another important element yang mungkin dilupakan tau. It's about service. Alright. I think Abang Dan will be like very much agree on this because you are from SIA and Singapore Airlines. You know, like one of the you know, like I think Singapore Airlines they are very focused on this service. You know, like provide the outstanding service. Kan, outstanding service. So you know, like until the customer feel so good kan. So tak kisahlah mahal. Kenapa Singapore Airlines ni dia boleh orang still nak Singapore Airlines walaupun tiket dia mahal compare to banyak flights lain kan, because they like that service yang diorang dapat, right? So nothing is more powerful in marketing than endorsement by third person. Betul tak? Kan dalam marketing ni, kalau kita cakap pasal kita, it's not very powerful. Tapi kalau orang lain mula cakap pasal kita, it's going to like be very powerful. And how these people can start to tell when they get that service. Kan, sebab service yang buat diorang nak cakap, service yang dia cakap, tempat tu best lah, tempat ni best lah. Kenapa? Sebab the service. So if you really want to like bring your business to the next level, it's all about looking at your service. Alright? Sometimes service can beat the product itself. Saya pernah makan dekat kedai ada kedai ni, dia lagi sedap tau. Tapi saya suka pergi kedai ni sebab layanan dia. Dia datang je, abang Bu macam, duduk, abang Bu. So, kita feel like, aku nak pergi sini lah. Walaupun kat sini taklah sedap macam kedai sana, tapi kita masih nak pergi sini. Sebab apa? It's about the service. So, don't think your product is great. If your service is sucks, then people don't want to like come. Right? Sebab tu it's about service. So, customer will come again because of service. So, look at your business. Can you give that outstanding service? Alright, extra, dia panggil extra mile. Can you go for extra mile for the customer? Kan, kalau you nak dan nak cerita pasal benda tu, dia pergi extra mile, right? Contohnya kan, kalau kita ada kedai, kita tahu database orang tu, hari jadi dia, a simple card, a simple flower, a simple cake, we can make them macam feel wow, like a service. So please look at your business service. Apa pandangan abang? Abang mesti ada banyak cerita pasal service ni. Service ni actually go beyond what you can give. The service is jadi some people macam example Abang Abu is a very good service person because why service are born inside you. You are there to serve. You serve the public by your knowledge and everything. That service, it cannot be taught easily. So right. you can go for classes and you can improve, you can emulate. Tapi service come from within. So tak banyak orang yang baik macam peramah. And these are the people yang biasanya dapat suami yang handsome, dapat suami yang baik, suami yang kaya because your service is fantastic. Pasal is born in them. So service is something that you do extra. Remember, orang-orang kat extra. Orang-orang kat Singapore, kita tak ada natural resources, tapi kita tak ada air, tak ada timah, tak ada apa. Jadi the only thing satu-satunya yang kita boleh jual is kita punya service. So service tu paling top sekali pada saya, pada orang penduduk yang di Singapura lah. Dan kat Malaysia tu, walaupun service tu, walaupun you ada natural resources, tapi competition kat Malaysia as usahawan tu betul-betul punya hebat lah. Jadi kalau kita nak lebih forward daripada competition kita, service tu kita improvekan dulu. Nombor satu. Abang Abu, nombor 3 ni, point nombor 3 saya sokong supposed to be
the top priority service. Alright, very good. I think I agree kan, sebab servis yang buat bisnes, sebab dalam rukun bisnes yang Abang Abu ada kan, dia adalah rukun kedua, ada dua tau, matlamat perniagaan. Jadi dua matlamat tu, satu adalah of course kita nak berzakat daripada perniagaan kita. Kedua adalah mendapat redha customer. Apa tu redha customer? Customer satisfaction. When our business can give that customer satisfaction, that's where your service is excellent. Alright, so that's I agree. And then number 4, I feel this is something that I think sometimes it's about what you basically ada satu what you reap is what you sow. Kan, what you reap is what you sow. So sebelum kita nak ambil ni, kita kena sow it, kan. Maksudnya kita kena menanam benih. Alright, this is how you grow a big business. Kan, you learn implement something yang betul. Sometimes you don't get the immediate kind of like results, right? Sometimes people don't get immediate result with this, but this is what you need to do, because it's what you do today is the one who going to like get a future. Kan, apa yang kita buat sekarang ni, kan, mungkin ramai yang tak nampak Abang Abu buat benda ni kan, tapi I know exactly because I dah go through, like in my life 20 years ago, like 10 years ago, what I have done, actually I reaping it now. Kan, whatever that I sow, the contact, the relationship, like the knowledge, whatever that I actually like sow during those days, I'm actually reaping the fruits now. Like I'm getting a lot from my contacts, my whatever. So I think it's always about the relationship. It's always about relationship. Like it's about how you build your network, how you build your relationship. Of course, with Allah Subhanahu Wa Taala, and also the people around you, your business, like your clients, your staff, your vendors, your stakeholders. How you actually like build that kind of like thing. So you have to meet new people, explore new market, right? Get network. So this is how you can actually bring your business into macam lagi besar, lagi jauh. Ini dah berlaku untuk Abang Abu. Abang Dan pun saya rasa pernah lalui benda ni. Alright, so sebab tu saya pentingkan benda ni daripada awal. Kita jangan nak dapat cepat tau. Kadang-kadang kita nak membina satu relationship, hubungan dalam business, it takes some years. Alright, the trust, because people will do business with you when they have trust. That's it. Kan, bila ada trust, I tell you, the price you tell, what you offer, everybody don't care. Alhamdulillah, that's what happening right now. I build that credibility, I build that trust, until they actually like, they don't mind. Abang Abu, okay, tak apa. Berapa? 50,000? Tak apa, boleh. 35,000 boleh. Dia macam, sebab dia know what I can do. I show them, the service. Yang kan cakap semua ni lah. I do with the purpose. I have service. I provide the best service. Like my attitude towards them. Saya tak belagak, tak bongkak macam aku tahu semua. When they say, Abang Abu, can you like change this model? Can you like use this? Saya take that. Like okay, alright, can. So benda-benda macam tu. Apa your thought bang on this? You use the very right word, sow the trust. Itu saja. Kalau Abang Abu sow that trust tu dengan kita punya supplier, dengan kita punya client, sow the trust, that's automatically a very good way to move dengan kita punya passion. Pasal kita apa yang saya sow my trust dengan saya punya customer dulu 20 tahun sekarang. I just have to, pasal kita macam tanam benih ni. Sekarang Abang Dan tengah pilih petik pokok mangga pakai tangan saja, because it's low hanging fruit. I sow the trust. Itu that is the most important. Abang Abu, you hit on the head this particular thing. Sow the trust. Right, Alhamdulillah, very good. And like that's very important, I believe. Okay, now the next one is about the I. It's about sometime in order to bring that energy, kan? Bring the energy in the business. Hello, yang lain jangan dengar je. Tolong komen banyak-banyak. Aku nak banyak komen. Right, saya nak banyak komen, sebab bila you dengar dan berkomen, you sebenarnya activate a few of your panca indera ni untuk jadikan awak punya benda ni lagi best. Jadi saya nak awak nak komen, cepat komen. I tengok Faizul je komen. Lain semua diam-diam. Mana Shana? Okay, Shana. Alright, come on. Just keep the comment going. Alright, kita nak hit hari ni 100-200 komen. Boleh? Sambil tu tekan love, tekan banyak, sebab hello, every single day we are giving very powerful messages, and I tell
tell you, just like attending this morning session every day, you learn so much. Definitely, because I sincerely give, and I always tell you, Allah hari ni, let the people learn something from me. You know, like I come with that attitude. So I want you to like just like you know, help me juga by comment and give some good. Yes, so the trust and habit, very good. So the next one is incentive. So keep the intensive, because when people get their passion grows, you know, so they feel good. I get something. Alright. So it's not just finance. It's not about finance. Kadang-kadang orang ni dia suka some recognition. Kan? Some recognition. Awak ni bulan ini adalah pekerja terbaik. This is the best staff. All this will enhance these people to move forward. Because I realize dalam my life, what make me to macam give me like that booster is the award that I won in Singapore in 2005 tau. Bandan, saya menang this award, Spirit of Enterprise, yang diberikan oleh Presiden Naden tau. That really boost me, you know. It's boost me. It's give you know, like it's something that boosts people. It's not money. At that time I really not have a lot of money. Kan belum ada duit, dekat business pun baru. Tapi bila saya dapat award tu, as just a recipient for this Spirit of Enterprise, and it's been given by President Naden, come out in newspapers. Oh my God! Suddenly, you know, like it's give me that that extra energy, the extra passion, and now I take this as and my leverage to move forward. So it's always like people are looking for that, kan, especially our staff or workers. So and these people will start to be loyal to you tau. Dia akan jadi loyal pada kita. Alright. Sebab tu benda ni penting. Apa ni? Tol jika niaga dah tak ada order, kutuk lagi boleh gula lah. Tak sedap lah. Tu biasalah. Alright. Okay. So that is incentive. What do you think about this, bang? Incentifying people is very important. Incentifying kita punya staff. Tak semestinya pasal keuangan. For example, you realize kita doing very well. Kita kalau tak mampu at the moment right now untuk kasih kita punya pekerja wang ke apa, kita kasih diorang cakap, okay, kau did very well. Every Friday is a casual day. Tak payah pakai suit dan tie, for example. That is something to incentivize. Ataupun setiap bulan, bulan sekali, Friday, Saturday, Sunday tu korang long weekend. Incentivize dengan diorang macam itu, because it will motivate them to improve their work. Nombor dua, incentivize yourself dulu. The first priority. Incentivize yourself is actually give yourself a retreat. Right. Give yourself a retreat. Maksud saya, kalau ada opportunity untuk belajar yourself, to upgrade yourself, pasal your passion ni, like by attending courses ke, nak pergi nak belajar ijazah ke apa, ataupun attend abang punya course, take Friday off, tak buat apa-apa, kau pergi belajar dengan Abang Abu, bayar dia punya course yang 199. Betul, because that is incentify you tau. Pasal right. you tak added knowledge, you tak incentify yourself. You must incentivize yourself dulu. That's what I mean by passion. Incentivize yourself to deepen your passion. Betul. That's most important. Very good. I think this help. Benda ni akan membantu, you know, like business awak untuk grow. Sebab people memang looking for that kind of like recognition dan diri kita sendiri bila kita macam kita bagi, kita dah ada something yang kita kena panggil dia self reward tau. Macam kita kena bagi kita untuk rasa macam best. Dan bila kita incentivize kita dengan ilmu, wow, lagi power, right? So itu saya sangat suka. Alright, and then the next one is about this, you know, like saya tengok the successful businesses is about these people taking ownership, you know, like they take ownership on benda yang dia lakukan. Alright, so because the success of the failure of the business, of course memang semuanya datang daripada Allah, tapi apa yang juga kita diamanahkan adalah kita punya tanggungjawab kita, the ownership. Alright, kita tak boleh nak blame. Macam hari ni business yang entrepreneur yang duk blame kan, COVID lah, itulah, so dia tak berjaya. Tapi businessman yang tak complain kan, dia take ownership. Okay, apa aku boleh buat untuk aku move forward, apa yang aku boleh buat, dan they own the mistakes. Ni kesilapan yang aku lakukan. So orang-orang macam ni lah yang biasanya akan berjaya kan. Sebab benda tu kita kena letakkan dalam diri kita. Kadang-kadang kita juga, bila kita staff dan customer ni akan lebih menghormati kita bila kita mengambil tanggungjawab, the ownership. If we have done something wrong, we take the ownership. Kadang-kadang walaupun rasa kepunyaan, so walaupun mungkin
kesilapan berlaku disebabkan staff, tapi kita ambil responsibility sebab kita leader dia, right? Kita ambil responsibility. Okay, kita cakap I take the responsibility for this, kita akan betulkan. Jadi staff yang buat mistake tadi, dia akan mula betulkan diri dia, dia akan bagi yang lebih terbaik, dia akan lebih committed. Clear tak? So that is what I believe important. At the same time, in a different level, saya percaya company-company juga, kita ni kena bagi some responsibility ataupun ownership pada staff kita. Kita bagi dia satu title dan kita jangan masuk campur, contohnya, kan? So benda ni juga akan bagi dia rasa macam, aku sekarang macam benda ni atas aku tau. So the feeling of ownership is important. Betul tak Abang Dan? Betul sekali. We call it what do you call that? Sense of authority. Sense of authority. For example, dia marketing, kita jangan kacau marketing. Kalau kita micromanage diorang macam gitu, wah habislah kita. Dia nak buat kerja, diorang tak boleh grow. Diorang nak mesti kita sense of authority. Ownership ni, Abang Dan kasih satu tip. Jangan pakai the word I kalau kita ada ramai orang. Kalau kita sole entrepreneur, I can use the word I. I will take responsibility. Orang complain, maaf saya minta maaf pasal saya salah saya. Because I'm a sole proprietor. Bisnes orang. Tapi kalau kita ada team, walaupun orang kelesi kita buat epo, orang lain buat inti, orang lain buat tepung, orang lain buat uli, orang buat apa, tapi bila dia punya epo tu tak sedap hari tu, the business owner pakai guna we. Maaf, kita bersalah. Maaf, we use the word we. Take responsibility, take ownership. Itulah yang business owner with passion yang bagus. Betul, very good. I think I totally agree on apa Abang Dan was like mentioning tentang it's all about, you know, like ownership, taking the ownership. Sebab semua business yang saya lah lalu, dan saya buat coaching, banyak business saya buat coaching, dan saya tengok business yang berkembang dengan cepat ataupun di dalam satu keadaan yang teruk, bila kita buat restructure, kita actually like naikkan balik, and it's all start from that person, right? Taking the ownership. Dia tak salahkan orang, dia tak salahkan customer, dia tak salahkan keadaan, dia take the ownership. I think that's very 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 important. Okay, sambil-sambil tu kita tengok kat sini ada juga Kak Ida dia cakap, okay, Kak Ida dia cakap, okay Mafiza, hargai orang lain, itu penting. Kita kan manusia, perlu dihargai oleh sesiapa pun. Ia akan melonjakkan positive energy. Betul. Alright, betul, yes. Kita manusia, kita kena ada support, kasih sayang, respect for other person, right? Memang betul. Dan lebih-lebih lagi kalau mereka ni bekerja di bawah kita, kita jangan anggap orang yang kerja di bawah kita ni macam hamba kita. So kita bagi dia the due respect and everything. Okay, I like how Mr. Tony set up his headquarters for his staff. Super fun, rasa hari-hari nak pergi office. Yes, kan, this is some way to make it's open, kan. You pergi pun you rasa macam semangat, you tak rasa macam pergi kerja, right? You rasa macam best sangat, right? That's something that I love Tony Fernandez, because I've been like with him and talk to him and all the stuff. I think I like his idea. Satu benda yang saya rasa, he's one genius dalam marketing. Genius tau. Sebab perasan tak, ni satu benda yang saya nak bagi tahu lah, just like share dengan dengan all adik-adik, because this guy have all this, no. Apa yang kita cerita ni semua dia ada. Alright, semua dia ada. Alright, purpose, dia ada very strong purpose, babe. Alright, dia ada very strong purpose. Kan, attitude dia, you tengok, it's a fun, but then he's serious in what he want to do. He's not like macam orang yang orang tak suka tau. Orang love his fun, his like macam energy of fun, but then he's serious in his attitude on achieving things. Dia fun bukan macam fun yang kosong tau. Fun tak ada benda. Kelakar bodoh, satu benda tak dapat. Kita kelakar tapi kena yang entam lah, babe, macam tu. So ketiga, service. I think this guy is really looking for that service. Dia takkan lari daripada dia tanggungjawab. Itu hari kalau masa flight jatuh dekat Indonesia, dia go, like he go and he take responsibility, he minta maaf, he like whatever. That is shows that how his leadership. Alright, and then this guy, you nampak dia punya staff, alright, daripada pilot dia adalah staff dia tau. Dia ada cara incentive them, right? Dia bagi dia, like kau nak jadi pilot, boleh? Okay, kau belajar. Padahal dia staff biasa, dah boleh jadi pilot, kan? So he incentive these people with what they want tau, what they want to achieve, kan? This is something very very powerful that I learned. And ownership, he hold ownership in everything that he do. Apa yang saya nak share tau, dia masa tengok English League, Premier League kan, English League,
dulu English League dekat London kan. So first tu kan, kita tengok Liverpool apa tu semua. So Tony Fernandes datang, dia cakap dia nak sponsor English Premier League, dan dia cakap memang akan jadi besar lah. So kita punya thought dia akan sponsor mungkin Liverpool ke Manchester United ke, tim besar-besar tau. Kita ingat macam tu tau kan. But this guy come with a bloody powerful marketing. Dia pergi sponsor referee. So dia cakap apa tau, you will see our logo in every stadium. Wah, kita cakap macam mana dia boleh buat. Sekali dia bagi referee tau, Asia referee pula sport tau. Every time referee yang dapat banyak camera punya position tau. So that is like brilliant no. And he pay cheap no. Dia tak macam sponsor business besar tau. Dia just sponsor referee and that's it. And he was like everywhere. That's one thing. So I like that kind of like idea. Another thing I really want to like share this. Dia punya attitude of never give up. Last time kita ada lagi sikit lah, sekejap lagi. Last time Singapore kan, airport Singapore dia tak nak allow low cost carrier kan, dia tak nak. Kan dia cakap tak boleh, Singapore is only for like ni kan. Tapi I pergi tau, masa dia datang Singapore, dia datang kat satu talk tau. So masa tu, the previous day, Mr. Lee Kuan Yew was mentioning, alright, there will be no low cost will land in Singapore tau. The next day he give a talk, and final tau, dia punya final apa tau, a video tau. Final video dia buat apa tau, Air Asia landing dekat Singapore. Orang was clapping, you know, like that kind of like never give attitude. And at last, you know, like Singapore allow it. In fact, Singapore invite them to like be in airport in Singapore Changi and everything. Alright. So I think these are the things that we love. And as an entrepreneur, of course, you have to like have those things. Passion. This is what passion is all about. Kan kita tahu passion, tapi I put it in an acronym supaya tahu. When you say passion, you know, right? It's not just like do something, but it's like a purpose, your attitude, a service. You know, like what you actually try to sow, and then your incentive. I want to like give people taking up ownership. And the last, the very powerful, never give up. What is your thought, bang? Never give up. Last part, passion is very important. Pasal apa, like I say, tak ada orang yang boleh buat. Tak banyak orang, bukan tak ada orang. Tak banyak orang yang ada passion, yang boleh buat dia punya passion to make an income. Tak ramai. Memang abang-abang I agree, tak ramai. Tetapi it can be possible. Kalau kita ikut tahap-tahap macam gini. The last part yang kenapa abang-abang tulis yang never give up tu, kita ini usahawan tu, kita macam ombak atau kita macam roller coaster ride. Sekali kita naik, lepas kita turun. Kita naik, kita turun. Kita naik, kita turun. Jadi this particular ride ni kita mesti enjoy. Time kita kat atas, kita save duit lah. Time kita kat bawah tu, kita keluarkan kita punya saving untuk business kita. So passion tu important. Passion tu important. Okay, very good bang. Thank you very much. I think that's all for today hari ni. Okay, Kak Rashida, apa kata besok abang bagi Kak Rashida untuk share besok? Boleh tak besok akak boleh naik kita punya macam Abandan, sebelum Abandan masuk, you naik dulu, cerita pasal akak punya hikmah PKP. Is that okay? Boleh tak? Because kita pun nak dengar, no, like. So tomorrow insyaAllah Kak. So kita ada Kak Rashidah tomorrow untuk kongsi adik-adik mungkin dia punya perkongsian di masa PKP ni. Alright. So that's all for today. InsyaAllah I think it's like very very interesting topic. We have learned something yang saya rasa kalau you apply, definitely you're going to like get something yang very powerful, right? Jadi Abu doakan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini akan menjadi satu cahaya dalam kehidupan kita untuk membentuk perjalanan kehidupan kita dan juga perniagaan kita. Mudah-mudahan dengan menggunakan, dengan mengamalkannya, Allah akan memurahkan rezeki kita insya-Allah, permudahkan urusan dunia akhirat kita, mempermudahkan segala urusan ibadah kita, urusan perniagaan kita dan sebagainya. Sentiasa abang doakan kita semua dilindungi Allah SWT daripada sebarang wabak penyakit, dendam, iri hati, benci, daripada manusia. Dan saya terus doakan untuk kita terus
diberikan iman dan takwa yang tinggi. Mudah-mudahan di hari Jumaat ni Allah terima doa-doa kita ni dan menjadikan orang-orang kita yang akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang saleh di akhirat nanti. Jadi itu saja daripada Abang Abu. Jangan lupa untuk doakan Abang Abu sebab saya dia nampak batuk tu belum clear lagi sebab saya ada rancangan yang power untuk bulan 8 ni banyak betul. So saya harap doa-doa ni akan menjadikan saya lebih sihat insya-Allah. Alright. So itu saja. Thank you very much Abang Dan sekali lagi untuk bersama dengan Abang Abu insya-Allah. Jadi kita akan jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best dan kita akhiri dengan kita punya selawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam bersuara. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta Allah ya Muhammad anta misbahus suduri anta Allah ya Muhammad anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi